ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। मैं रजिंदर सिंह सबरा। जानते हो कि कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ ते मोहाली दीआं सरहदां दे उपर लंबे दिनों तो लग चुका है। तो इस मोर्चे दे विच वड्डी शमूलीयत जिथे सिख संगत दे वल्लों जां पंजाब दीआं तमाम धिरां दे वल्लों कीती जा रही है, तो उत्थे एक इस मोर्चे की एक विलखण तस्वीर तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदे आ, जिहड़ी किते ना किते सेवा भावना नूं लैके दर्शाउंदी है। तो इस मोर्चे दे विच वड्डा समर्थन करन वाले पहले दिन तो डट के दुध के लंगर लगे हुए ने। मैं लंगर इस करके शब्द वरत्या क्योंकि सिख इतिहास दे विच लंगरां दी बहुत वड्डी महानता रही है, सेवा की बहुत वड्डी महानता रही है और समय समय ते सिखां ने वड्डियां सेवावां निभाईआं ने। चाहे दुनिया के किसी भी कोने दे विच कोई आफत आन बनी तां उस वक्त भी बहुत वड्डे कह सकते हैं कि लंगर लगा के उन्हां पीड़ित धिरां नूं जिहड़ा सी राहत पहुँचाउण दी सिख जथेबंदियां दे वल्लों नानक नाम लेवा सिख संगतां दे वल्लों वड्डी सेवा की गई। अज मोर्चे दे इस विलखण तस्वीर दे विच जां इक जिहड़ा विलखण दृश्य है, पहले दिन तो उन्हां लंगर लगाउण वाले सेवादारां दे नाल गलबात करांगे और लंगर दी महानता बारे जिथे जाणांगे उत्थे इस जिहड़ा सेवा नूं करन वाले कह सकते हैं कि सेवादार ने उन्हां दे नाल भी गलबात करदे हां। तो इत्थे समुंदर दीआं सेवावां कीतियां जा रही ने। तो देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा इत्थे दुध तैयार किया जाता है। लंबा समा जिहड़ा है एक सर्वलोह का बाटा है वड्डा, उस सर्वलोह के बाटे दे विच पा के दुध नूं लंबा समा काढ़िया जाता है, जिहड़ा पीण दे विच बड़ा स्वादला बन जाता है। तो इस पासे जिहड़ा दुध नूं बर्तनां दे विच पा के इस पासे भेज दिता जाता है ते तां जो जिहड़ी संगत है इत्थों दुध छक सकदी है। जिहड़ा भी इत्थे दुध छकण वास्ते आउंदा है तां ਉਹ इस समुंदर नूं छक सकदा है, चाहे वो पुलिस कर्मी होण जां इस मोर्चे का समर्थन करने वाले नौजवान होण जां कोई लोड़वंद होवे। क्योंकि ਜਦੋਂ गुरु के लंगर की गल की है तो लोड़वंदां वास्ते लंगर लगाया जाता, तो लंगर की बहुत वड्डी महानता भी है। साडे नाल लंगर नूं चलाउण वाले बाबा जी भी ने, उन्हां दे नाल गलबात कर लैने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी। बाबा जी की नाम है जी तुहाडा? मैं इत्थों जिला जथेदार जी, जथेदार लखबीर सिंह ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। तो बस जो माड़ा मोटी माया ਉਹਦੇ गिलास वगैरह ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 9-10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੱਸੀ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਿਆ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਬਲੋਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਵਰਤਦੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? हाँ जी, मोर्चे की फतेह तक जारी होगा लंगर जी। हाँ जी, डटे रहांगे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਪੂਰਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ 16 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਊ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮਨ? ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰਾਂ ਪਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਆ ਰਾਮਰੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਲਵਾਓ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚਾ ਖੜ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾਂ ਤੇ ਲਟਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਦਾਮ, ਹਰੀ ਇਲਾਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਜੂ, ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੌਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਸਖਸ ਪਾ ਕੇ पूरी रगड़ के आटे को रगड़ के कपड़ छान करके खंड पा के फिर सरदाई बांधी है।
ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਦਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਣਾ ਜੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿਛਾਂ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਖਾਂਡਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਉਣਾ ਖਾਂਡਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਕੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਣੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਗੱਤਕਾ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 31 ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਛਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਛਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚਾਹੀਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਚ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੇਬਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 14 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 7.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਡਾ ਕਹਿ ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਫਿਰ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾ ਟੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਮਾਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾੜ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਇਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਤ ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸੂਰਜ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਣਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਵੱਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਗੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਦ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਤਾ ਯਦि पिता दशमेश ना होता।
ਇਹ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ 1906 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾ कहूँ जब की ना कहूँ तब की बात कहूँ मैं अब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी इत्थे कोई तिलक धारी कोई जंजू धारी नहीं सी होना। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एडियां कुर्बानियां ना करदे ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਵਰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ, ਪਦਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਤਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਸਨ, ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ 52 ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਨਮਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਖੀਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਣ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ।
ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 9-10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੱਸੀ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਿਆ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਬਲੋਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਵਰਤਦੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਲੰਗਰ ਜੀ। ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਇਹ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ 16 ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਊ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮਨ? ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰਾਂ ਪਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲੇਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਲਵਾਓ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਹਰੀ ਇਲਾਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਜੂ, ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੌਜਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਕਸ ਪਾ ਕੇ पूरी रगड़ के आटे को रगड़ के कपड़ छान करके खंड पा के फिर सरदाई बांधी है। छाना लगने लगा लग गया सरदाई में छाना ठोक्या गया मोदी गाना। जोड़े थोड़े ध्यान रखो। खंडा का डब्बा लिया देखो जी शरदाई तैयार आ। हुण इहदे विच खंड पाई जाऊगी ते मिठी करके संगतां नूं छकाई जाएगी। ये सारी रस जिहड़ी पैंदी इहदे विच शरदाई च। ये सारा तरीका दस्या जा रहा है कि किदां शरदाई बनानी है। जे कोई गुण लेना निहंग सिंह फौजां को आओ, तुहानूं सारा कुछ सिखा देने। घोड़सवारी, गतका, रगड़े लाने ये निहंग सिंह फौजां सिखा सकदियां। ये किहने सिखना है जिहड़ा रहूगा नाल ते ऐश करूगा बादशाही जिंदगी। चढ़दी कला बाबा, चढ़दी कला। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪ ਜਾਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 31 ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਛਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਛਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚਾਹੀਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਚ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੇਬਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 14 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 7.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਡਾ ਕਹਿ ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਫਿਰ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾ ਟੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾੜ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਤ ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸੂਰਜ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਣਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਵੱਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਗੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਦ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਤਾ ਯਦि ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ 1906 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी, इत्थे कोई तिलक धारी कोई जंजू धारी नहीं सी होना। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एडियां कुर्बानियां ना करदे, ओ गल नूं मनदे ने। पर ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵਰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ, ਪਦਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਤਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਸਨ, ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ 52 ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਨਮਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਖੀਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਣ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ।
ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 9-10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੱਸੀ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਿਆ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਬਲੋਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਵਰਤਦੇ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਣੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਬਲੋਹ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਲੰਗਰ ਜੀ। ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਇਹ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ 16 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਂ ਤੇ ਗਣਪਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਦਾਮ, ਹਰੀ ਇਲਾਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਜੂ, ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੌਜਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਕਸ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਗੜ ਕੇ